Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 2 exercise 2.7. The first one, the division by 10, 100 and 1000. So decimal number 10, 100, 1000 divide panna porom. Okay. So 31.5 divided by 10. Okay. 31.5 divided by 10, it is a decimal number. Okay. The first method is first you write the sum. Okay. 31.5 divided by 10. First you remove the decimal point. Okay. The decimal number first convert பண்ணனும் fraction convert பண்ணனும். Okay. First you convert into fraction. So you remove the decimal point. The number is 315. It is the numerator. Okay. Divided by the denominator is based on the decimal places. How many decimal places in the decimal number? Only one decimal place. So the denominator is 10. Okay. Divided by 10. The next step the division sign நம்ம change பண்ணனும். Okay. So write the first number 315 divided by 10. The division sign changes to multiplication sign. The second number oda reciprocal. So reciprocal of 10. Okay. So 315 by 10 multiply 10 oda reciprocal another 1 by 10. Okay. That means 10 meaning 10 by 1. So that reciprocal 1 by 10. Okay. The 10 oda reciprocal another 1 by 10. So 1 by 10 and there is no cancellation. So you have to multiply. So 315 into 1, 315, 10 into 10, 100. Okay. So இப்போ நம்ம denominatorல 10, 100, 1000ல இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? Numerator number first write பண்ணணும். Okay. First you write the numerator number. So 315. How many in the denominator? The 100. Okay. 100 has 2 zeros. So 2 digit before la decimal point place பண்ணணும். So the answer is 3.15. Okay. 31.5 divided by 10 அப்படினா 3.15. It is the first method. The second method is very easy. Okay. Shifting method. So நம்ம multiply பண்ணும்போது நம்ம shiftingல என்ன பண்ணோம் அப்படினா right side move பண்ணோம். Okay. Multiplyல right side இப்படி move பண்ணணும். இங்க decimal point இருக்குனா அந்த decimal pointக்கு right side moving இருக்கணும். Divisionல என்ன பண்ணா decimal point இருக்குனா அதோடைய left side move பண்ணணும். Okay. The point shifted to left side. Okay. And the left side la shift ஆகும். So 10 ஆல divide பண்றோம்னா multiplyல என்ன பண்ணோம்? Only one digit க்கு afterல decimal point வச்சோம். இந்த divisionல 10 ஆல divide பண்றோம் அப்படினா one digit க்கு beforeல decimal point place பண்ணனும். Okay. So the number is 31.5 divided by 10. Okay. It is the sum. First you remove the decimal point. The number is 315. Okay. Decimal point remove பண்ணா the number என்னது 315. Okay. So நம்ம இப்போ divide பண்ண போறோம். Divided by 10. Divide என்ன சொன்னேன்? Left side move பண்ணும். அந்த decimal point எங்க இருக்கோ அதுல இருந்து left side move பண்ணும். So decimal point is here. Okay. So இதோடைய left side. So 10 னா one digit beforeல decimal point place பண்ணும். So இந்த digit க்கு beforeல one digit beforeல. So 1 க்கு beforeல வரும். புரியுதா? மல்டிப்ளிகேஷனா 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்றனா 1 டிஜிட்க்கு ஆஃப்டர் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் எங்க இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க அந்த 1 டிஜிட்க்கு ஆஃப்டர்ல டெசிமல் பாயிண்ட் பிளேஸ் பண்ணனும். இன் டிவிஷன் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட 10 ஆல டிவைட் பண்றனா 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோர்ல டெசிமல் பாயிண்ட் பிளேஸ் பண்ணனும். So the sum is 31.5. The answer is 3.15. Okay. 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோர்ல டெசிமல் பாயிண்ட் பிளேஸ் ஆயிருக்கு. So இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு this method is very easiest one. Okay. And exercise 2.7 the second one find out இத ரிலேட்டடா உள்ள சம்ஸ் எக்ஸர்சைஸ்ல பாப்போம். ஓகே. 4.8 divided by 10. Okay. 4.8 divided by 10. So listen, 10 ஆல டிவைட் பண்றோம்னா என்ன செய்யணும்? இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோர்ல டெசிமல் பாயிண்ட் பிளேஸ் பண்ணனும். ஓகே. So 4 க்கு பிஃபோர்ல வரும். ஓகே. 4 க்கு இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணனும். First you remove the decimal point. The number is 48. Okay. 4.8 decimal point remove பண்ணா என்ன வரும்? The number is 48. The decimal point இங்க இருக்கு. Okay. So 10 ஆல டிவைட் பண்ணா 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோர்ல decimal point place ஆகணும். அப்போ 4 க்கு பிஃபோர்ல decimal point வரும். There is no whole number part, so you put 0. So the answer is 0.48. Okay. நீங்க இந்த மெத்தட் 1ல ஃபாலோ பண்ணாலும் ஓகே தான். So 4.8 னா remove the decimal point. The number is 48. Okay. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். 4.8 divided by 10. Okay. This is your sum. And 4.8 நம்ம fraction convert பண்ணா என்ன பண்ணனும்? Remove the decimal point. The number is 48. And denominator only one decimal place in the decimal number. So 10. And division sign changes to multiplication sign. And the reciprocal of 10. Okay. 10 oda reciprocal என்னது 1 by 10. Okay. So multiply பண்ணுங்க. 48 into 1 48 by 10 into 10 100. So 100 na enna seyanum? First write the numerator number 48.
the 100 has 2 0. So 2 digit பிஃபோரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ there is no whole number part, the answer is 0.48. ஸோ மெத்தட் 1லையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, நான் மெத்தட் 2லே டீச் பண்ணுறேன், மெத்தட் 1லையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் த செகண்ட் ஒன் 52.5 divided by 10. Okay, so 10 ஆல் டிவைட் பண்ணுறது செய்யணும், 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோரில் டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும். டெசிமல் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அதுலேருந்து 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோரில். ஸோ இங்கே இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குன்னா 1 டிஜிட் பிஃபோர் எங்கே வரும், 2க்கு பிஃபோரில் வரும். ஓகே, ஸோ the first you remove the decimal point, the number is 525. 1 டிஜிட்க்கு பிஃபோரில் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணும். ஸோ 2க்கு பிஃபோரில் வரும். ஓகே, ஸோ the answer is 5.25. Okay, the answer is 5.25. And the second one, find 2.7 divided by 100. So same method தான். 100 na 2 digit before decimal point place பண்ணும். 1000 na 3 digit before decimal point place பண்ணும். Okay, first you remove the decimal point, the number is 27. Okay, here the 100 has 2 0, so 2 digit before decimal point place பண்ணும், but only 1 digit. Okay, இந்த decimal point க்கு before 1 digit தான் இருக்கு. 2 digit வேணும்னா அப்ப என்ன பண்ணணும், put 0. Okay, put 0. இப்போ 0 போட்டா இதுக்கு பிஃபோரில் 0 போட்டால் 2 டிஜிட் ஆயிரும். ஓகே, இதுக்கு பிஃபோரில் 0 போட்டால் இப்போ 2 டிஜிட். ஸோ 2 டிஜிட்க்கு பிஃபோரில் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போ இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ ஹோல் நம்பர் பார்ட், த ஆன்சர் இஸ் 0.027. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் 0.027. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் சம், first you remove the decimal point, the number is 078. Okay, decimal point remove பண்ண ஆன்சர் என்னது 078. Okay, and the 100 has 20. Okay, 100க்கு 20 இருக்கு. டிவைட் பண்ணுறோன்னா என்ன செய்யணும், இந்த டெசிமல் பாயிண்டில் பிஃபோர் அந்த லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணணும். ஸோ 100னா 2 டிஜிட் இருக்கணும், பட் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் பிஃபோரில் ஒன்லி 1 டிஜிட். ஓகே, 1 டிஜிட் தான் இருக்குது. அப்போ 2 டிஜிட் இன்னும் வேணும்னா என்ன பண்ணணும், இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு 0வை ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, இன்னொரு 0வை ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ புரியுதா மேம், டெசிமல் பாயிண்ட் பிஃபோரில் 1 டிஜிட் தான் இருக்குது. 100ல் 20னா 2 டிஜிட் பிஃபோரில் டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ 1 டிஜிட் தான் இருக்குன்னா அதுக்கு பிஃபோரில் ஒரு 0 போட்டால் 2 டிஜிட். அப்போ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 2 டிஜிட் பிஃபோரில் டெசிமல் பாயிண்ட் ப்ளேஸ் ஆயிடும். ஓகே, தெர் இஸ் நோ ஹோல் நம்பர் பார்ட், த ஆன்சர் இஸ் 0.0078. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் 0.0078. ஓகே, அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் 7.9 divided by 1000. So 1000 na 3 digit before left side move பண்ணனும், decimal point left side move பண்ணனும், 3 digit before decimal point வைக்கணும். Okay, so 7.9 divided by 1000. First you remove the decimal point, the number is 79. Okay, so 1000 has 30. Okay, 1000 has 30. So the decimal point நம்ம வந்து left side தான் மூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, மூவ் பண்ணும்போது இங்கே 1 டிஜிட் தான் இருக்குது. அப்போ how many digits missing, 2 digit missing. ஓகே, 1000க்கு 30 இருக்குது, 3 டிஜிட்டுக்கு பிஃபோரில் தான் டெசிமல் பாயிண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணும். ஸோ 1 டிஜிட் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 2 டிஜிட்க்கு பதில் என்ன பண்ணணும், 2 0வை அதோட ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆன்சரில் இங்கே பண்ணுறோம், 2 0வை நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் 3 டிஜிட் பிஃபோருங்கும் போது இங்கே வந்துடும். ஓகே, 7க்கு ஆஃப்டரில் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது 3 டிஜிட் பிஃபோருக்கு decimal point வைக்கும்போது இங்கே there is no whole number part, you put 0. So the answer is 0.0079. Okay, and the third one 26.3 divided by 1000. So 1000 has 30. First you remove the decimal point, the number is 263. So 30 இருந்தால் 3 டிஜிட்க்கு பிஃபோரில் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணும். பட் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் the before only 2 digits. ஓகே, 2 டிஜிட் தான் இருக்குது. அப்போ 1 digit is missing. So you put 0. இப்போது 3 டிஜிட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் 3 டிஜிட்க்கு பிஃபோரில் டெசிமல் பாயிண்ட் வரும். ஓகே, இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் 3 டிஜிட் பிஃபோரில் ப்ரீவியஸ் ஒன்றில் வரது மாதிரி இதுலேயும் 3 digit before the decimal point. So write the 0. Okay, put 0 and before the put the point, decimal point, and there is no whole number part. There is the answer is 0.0263. I hope all of you understand this one. Okay, so உங்களுக்கு இது understand ஆகல அப்படின்னா நீங்கள் method 1 ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, decimal number ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறமா division sign changes to multiplication sign, the second number reciprocal, that means 10 100 1000 1000 reciprocal அந்த அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேன்சல் பண்ண முடியாது, நம்ம வந்து இதை மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை 100 1000 வரும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம டெசிமலாக சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, listen student, next one division of a decimal number by another decimal number. So first one நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா division of a decimal number by whole numberால டிவைட் பண்ணுறது பார்த்தோம். அப்புறமா ஒரு decimal number 10 100 1000ஆல டிவைட் பண்ணுறது பார்த்தோம். The third one is a division of a decimal number by another decimal number. Okay,
So listen, 25.5 divided by 0.5. So both are decimal numbers. Okay, the first one, this is the dividend. Okay, dividend, this is a divisor. So divide and divisor ரெண்டுமே decimal number இருக்கு. Okay, so நம்ம convert பண்ணலாம், conversion method follow பண்ணலாம். Okay, first you convert the decimal number into fraction, convert பண்ணுவோம். So 25.5. So the fraction எப்படி convert பண்ணுவீங்க? First you remove the decimal point. The number is 255. It is the numerator. Divided by the denominator is only one decimal place. So in the denominator you have 10. Okay. The 10 denominator என்ன number இருக்கும்? 10. Okay. Divided by, okay, division sign and the next number 0.5. Remove the decimal point. The number is 0.5. 0.5 means 5. Okay. The division sign. Okay. So 5 divided by how many decimal place? One decimal place. So the denominator is 10. Okay, one decimal place in the denominator என்ன write பண்ணும்? 10. Okay, so 255 divided by 10. The division sign changes to multiplication sign. The reciprocal of the 5 by 10. Okay, the reciprocal, the second number உடைய reciprocal write பண்ணும் 5 by 10. So 255 by 10 into listen, இதோட reciprocal என்ன வரும்? 10 by 5. Okay, the reciprocal is 10 by 5. So 10 cancel. நம்ம cancellation எப்படிலாம் பண்ணலாம்? numerator denominatorல இருக்கிற numbers cancel பண்ணலாம், இல்லாட்டி cross numbers cancellation பண்ணலாம். So same number இருந்தால் நம்ம cancel பண்ணிடலாம். Okay, so 10 cancel. So in the numerator you have 255, in the denominator you have 5. Okay, so 5 ஆல நம்ம 255 divide பண்ணணும். இங்க rough work இங்க பண்ணணும், there is no space here, so I work out here. Okay, 255. So 5 5 is 25 and the next digit is 5. Okay, 25 minus 25 is 0. So 1 5 is 5. So divide பண்ணுவா answer என்ன வருது? 51. Okay, so நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே இருக்குது. ரெண்டுமே டெசிமல் நம்பராக இருக்குது. ஓகே, the both numbers are decimal numbers. டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் யூ கவுண்ட் த டெசிமல் பிளேஸ். ஓகே, டெசிமல் பிளேஸை கவுண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த டேரெக்டாக இந்த சம்க்கு இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். எப்படின்னு பாருங்கள். லிசன், ஃபர்ஸ்ட் யூ கவுண்ட் த டெசிமல் பிளேஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் டிவைடண்ட்லேயும் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் தான் இருக்குது, இந்த டிவைசர்லேயும் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் தான். ஸோ இப்படி இருந்தது சேமாக டெசிமல் பிளேசஸ் இருந்து, சேம்னா நம்பர் இல்லை. ஓகே, டெசிமல் பிளேசஸ், ஒன் டெசிமல் பிளேஸ், இங்கேயும் ஒன் டெசிமல் பிளேஸ் தான். ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த டேரெக்டாக இதை என்ன எப்படி ரைட் பண்ணிடலான்னா 255 divided by 5. Okay, same decimal place இருந்ததுன்னா just you remove the decimal point, the number is 255. Here the remove the decimal point, 05 means 5. Okay, இந்த டேரெக்டாக இது வந்துடும். இங்கே டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து சேமாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து 0வை ஜாயின் பண்ண இருக்கும். ஓகே, மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். 27 divided by 0.03. listen, 27 divided by 0.03. Okay, so listen, இதை எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் நம்ம நார்மலாக? 27 divided by 0.03 இந்த பை மெத்தட்லையும் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம். ஓகே, 27 divided by 0.03. லிசன், இந்த 27 there is no decimal. ஓகே, 27ங்கிறது ஹோல் நம்பராக தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு டெசிமல் நம்ம எப்படி டெசிமலை நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணி how many decimal numbers here? இந்த செகண்ட் நம்பர். ஓகே, இந்த டிவைசரில் எத்தனை டெசிமல் இருக்குது? 2 decimals. ஸோ 2 decimal இருந்ததுன்னா இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணி 00. ஓகேவா, 27ஐ எப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் டெசிமல் நம்பரில்? 27.00. எதுக்கு 20 ஜாயின் பண்ணோன்னா இந்த செகண்ட் நம்பரில் எதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம்? 0.03ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். இங்கே 2 டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கனால நம்ம அந்த நம்பர் 27க்கு பதில் அது கூட என்ன செய்கிறோம்? 2 0வை இந்த டெசிமல் பிளேஸில் ஜாயின் பண்ணுறோம். ஸோ 27 now 27.00. ஓகே, டிவைடட் பை 0.03. இப்போ தான் சொன்னேன் சேம் நம்பரா. ஓகே, இந்த நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் நம்பர்ஸ் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா ரிமூவ் த டெசிமல் பாயிண்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? 27.00. ஓகே, டிவைடட் பை 0.03. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த 27 தான் 27.00ன்னு எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஹோல் நம்பருக்கு எப்போவுமே டெசிமலில் வந்து டெசிமல் பார்ட்டில் நம்ம என்ன போடணும்? 00. ஸோ இங்கே 2 டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது, ஹியர் ஆல்சோ 2 டெசிமல் பிளேஸ். இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக டெசிமல் பிளேசஸ் இருந்தது அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வருது பாருங்கள். டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணால் 2700 டிவைடட் பை 003. 00 மீன்ஸ் 0.03ல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ண என்ன வரும்? 003. தட் மீன்ஸ் 3. ஓகே, ஸோ 3ஆல் 2700 டிவைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, 2ஆல் 2700. ஸோ 9 3s are 27.
ஸோ 0. ஸோ இந்த 2 0வை நம்ம கோஷியன்ட்டில் ரைட் பண்ணுவோம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 900. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்க்கு வந்துடலாம். எப்படி டேரெக்டாக வர முடியும்? டெசிமல் பிளேஸ் சேமாக இருக்கணும். டெசிமல் பிளேஸ் கவுண்டிங் சேமாக இருக்கணும். ஓகே, இங்கே 1 டெசிமல் பிளேஸ் தான் இருக்கனா, இங்கேயும் 1 டெசிமல் பிளேஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ரிமூவ் த டெசிமல் பாயிண்ட். ஓகே, ரெண்டு இதுலையுமே டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிவைட் பண்ணி ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இந்த 2 ஸ்டெப்ஸ் ரைட் பண்ணுங்கிற நெசசரி இல்லை. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஒரு டெசிமல் பிளேஸே இல்லை. ஓகே, டெசிமல் பிளேஸ் இல்லைன்னா நம்ம தான் டெசிமல் பிளேஸை வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இங்கே டெசிமல் பிளேஸ், ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் கூட இந்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துடலாம். எப்படி அப்படின்னா இங்கே 2 டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குன்னா இந்த நம்பரோட 2 0வை ஜாயின் பண்ணணும். டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணால் 003ன்னு வரும். ஸோ 3ன்னு ரைட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த 2 ஸ்டெப்ஸ் கூட நீங்கள் ரைட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, இங்கே தட் இஸ் நோ டெசிமல் பிளேஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணணும், இங்கே 2 டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குன்னா 2 0வை அதோட ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஸோ 2700 and remove the decimal point. 003 எப்படி ரைட் பண்ணலாம், 3ன்னு ரைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா you get the answer. ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே. ஓகே, அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள் 9. ஸோ ஒரு நியூவாக ஒன்று படிக்க போகிறீங்க, ஆவரேஜ் அப்படின்ட்டு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் சாப்டர் 3 ஃபுல்லுமே இந்த ஆவரேஜ் சம்மந்தமாக உள்ள சம்ஸ் வரும். நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் 4.3, 4.2, 3.8 and 7.6. ஸோ ஆவரேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே எத்தனை அப்சர்வேஷன் இருக்குது. அப்சர்வேஷன்னா நம்பர்ஸ். ஓகே, ஹவு மெனி டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஹியர்? 1 2 3 டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ், இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். இட் இஸ் த நியூமரேட்டர் பை total number of observation. How many numbers here? 3 numbers. Okay, 1 2 3. So 3ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். அதான் என்னது ஆவரேஜ். ஓகே, அங்கே என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கே எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் த ஆவரேஜ். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஆவரேஜ். லிசன், ஆவரேஜ் ஆஃப் 4.2, 3.8 and 7.6. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க. 4.2 + 3.8 + 7.6 டிவைடட் பை total number of observation. So how many numbers here? 3 numbers. So 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆவரேஜ்னா என்னது? sum of all observation divided by total number of observation. sumனா என்னது? it is a addition அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அங்கே அப்சர்வேஷன்னா இங்கே எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்பர்ஸ், டெசிமல் நம்பர்ஸ். ஸோ இந்த டெசிமல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். அண்ட் அந்த how many decimal numbers here? 3 decimal. ஸோ 3ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 4.2, 3.8, 7.6 ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 2 + 8 10 16 கேரி 1 and 5 8 8 + 7 15. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 15.6. ஓகே, டிவைடட் பை how many total number of observation is 3. ஸோ 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, நீங்கள் நார்மலாக டிவைட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் இப்போ படித்தோம்ல டிவிஷன் மெத்தடில் ஹோல் நம்பர், ஒரு டெசிமல் நம்பரை ஹோல் நம்பராக டிவைட் பண்ணுறது எப்படி மெத்தடோ அதுபடி ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்லை நார்மலாக டிவிஷனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 15.6 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 5 3s are 15 அண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ யூ புட் த டெசிமல் பாயிண்ட் இன் த கோஷியன்ட். ஓகே, கோஷியன்ட்டில் டெசிமல் பாயிண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டிஜிட் இஸ் 6. ஓகே, 3 2s are 6. நார்மலாக டிவிஷன் நம்ம எப்படி தானே பண்ணுவோம் டெசிமல் நம்பர்ஸை. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 5.2. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் 5.2. ஸோ ஏன் இந்த டிவிஷனில் அப்போ இந்த மாதிரி நார்மலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டெசிமலை ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறது, மல்டிப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் 10. ஸோ த ஆவரேஜ் இஸ் 5.2. ஓகே, 5.2. அந்த டோட்டல் அப்சர்வேஷன் ஆட் பண்ணணும். நம்பர் அந்த அப்சர்வேஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனால் டிவைட் பண்ணிடணும். அதான் இது ஆவரேஜ். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் 10, ஈச் சைட் ஆஃப் a regular polygon is 2.5 cm in length. The perimeter of the polygon is 12.5 cm. How many sides does the polygon have? ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பாலிகன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். பாலிகன்னா என்னது? இட் இஸ் அ க்ளோஸ்டு ஃபிகர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு பாலிகன் இருக்குன்னா அந்த பாலிகன் கண்டிப்பாக ஒரு 3 லைன் செக்மெண்ட்டால் அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும். ஓகே, ஸோ 2 லைன் செக்மெண்ட்னா என்ன தெரியுது தானே? ஸோ ஒரு லைன் தான் என்னது? இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் எண்டு பாயிண்ட், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு எண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் தான் அது பேர் தான் லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 3 லைன் செக்மெண்ட்டாவது இருக்கணும் ஒரு பாலிகன் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் நம்ம லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். ஸோ 3 சைடட் பாலிகன் என்னது அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ பாலிகன்னா க்ளோஸ்டு ஃபிகராக இருக்கணும், லைன் செக்மெண்ட்டால் அது வந்து கவர் ஆகிருக்கணும். ஸோ 3 சைடட் பாலிகனை ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம். ஓகே, 4 சைடட் பாலிகன்லாம் எதெல்லாம் வரும்? ரெக்டாங்கிள், ஸ்கொயர், ராம்பஸ், இதெல்லாம் 4 சைடட் பாலிகன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க? குவாடிலேட்ரல். ஓகே,
then இது வந்து என்னது quadrilateral okay and the five side இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது pentagon 6 side இருந்தா hexagon 7 sides polygon னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க heptagon 8 sides polygon வந்து octagon okay and the 9 side is nonagon students so நம்ம அந்த polygon-ஓட நேம் எல்லாம் இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணோம் 3 sided polygon வந்து என்னது triangle 4 sided polygon is a quadrilateral the name is quadrilateral 5 sided polygon name is pentagon and 6 sided polygon name is a hexagon 7 sides polygon name is a heptagon 8 sides polygon is a octagon and 9 sides polygon name is a nonagon and 10 sides polygon is a decagon இது வந்து ரைட் பண்ண வேண்டாம் நீங்க தெரிஞ்சிக்கிட்டா போதும் ஓகே so perimeter அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க each side of a regular polygon is 2.5 cm in length so the perimeter of the polygon is 12.5 cm listen இப்போ இதுதான் இப்போ triangle எடுத்தனா இதுதான் ஒரு side okay how many sides 3 sides so இந்த sides ஓட length ஏதோ ஒரு side ஓட length என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 2.5 cm okay so ஒவ்வொரு சைடும் இப்படி தான் இருக்கு 2.5 cm அப்படிங்கிறது இருக்கு and perimeter னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க perimeter என்னது இப்போ in case இந்த triangle-ல 3 sides இருக்கு so இந்த 3 sides உடைய sum இந்த 3 sides உடைய length நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படினா அதுதான் என்னது perimeter okay 4 sided figureல இருக்கிற length எல்லாம் ஆட் பண்ணனா அதுவும் perimeter so perimeterங்கிறது அந்த sides உடைய length வந்து என்ன செய்றோம் ஆட் பண்றோம் okay 5 sided இருக்குனா 5 sided ஓட length ஆட் பண்ணா அதுக்கு நேம் என்னது perimeter okay boundaries நம்ம ஆட் பண்றோம் okay so the perimeter of a polygon is 12.5 cm so நம்ம இப்ப find out பண்ண வேண்டியது how many sides does the polygon so நமக்கு perimeter கொடுத்துட்டாங்க அதோட whole length அந்த boundary line அதோட length எல்லாம் okay the length எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க so the perimeter of a regular polygon is the sum of all length of all its equal sides so அந்த எல்லா சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு அந்த sides உள்ள length எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படினா அதுதான் என்னது perimeter so the perimeter is 12.5 cm okay length of each side so எத்தனை சைடு நமக்கு தெரியாது so அந்த எல்லா சைடுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு so ஒரு சைடோட length எவ்வளவுனா 2.5 cm so டோட்டலா இதுதான் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோனா இதோட length 12.5 னா ஒரு சைடு 2.5 னு வெச்சுக்கோம் ஓகே எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் so 12.5 அந்த டோட்டலா இந்த 3 சைடையும் நம்ம ஆட் பண்றது 12.5 னு இருக்கு அப்ப ஒரு சைடு மட்டும் 2.5 சென்டிமீட்டரா இருக்கு அப்படினா என்ன பண்ணனும் அந்த டோட்டலா இருக்கிற அந்த லெந்த்ல இருந்து one sided இருக்கிற லெந்த்தால டிவைட் பண்ணனும்னா we get the answer okay number of sides என்னங்கறத find out பண்ணலாம் here therefore the number of sides equal to this is the பெரிமீட்டர்ங்கிறது என்னது அந்த சைடோடைய டோட்டல் லெந்த் வந்து ஆட் பண்ணிருக்குது ஓகே 12.5 cm divided by each the length of each side ஒரு சைடோட length எவ்வளவு 2.5 அதால டிவைட் பண்ணனும்னா we get the number of sides okay so 12.5 divided by 2.5 so நீங்க இப்போமே இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து இங்க வந்துறலாம் ஓகே 12.5 ல இருந்து இப்போ நீங்க புக்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்டா உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க 1 decimal place இருக்கு here also okay 12.5 divided by 2.5 so here 1 decimal place here also 1 decimal place அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணலாம்னா easiest way க்கு என்ன சொன்னேன் remove the decimal point the number is 125 remove the decimal place here 225 okay so 125 ஆல 25 ஐ டிவைட் பண்ணீங்கனா you get the answer so டைரக்ட்டா வந்துறலாம் இந்த flow steps வந்து நீங்க ரைட் பண்ணனும்னு necessity கிடையாது பட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கணும் ஓகே டெசிமல் நம்பர்ஸ் the number of இந்த டெசிமல் நம்பர் the decimal place வந்து equal I mean counting decimals வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் that means இங்க ஒரு decimal place இருந்தா இங்க ஒரு decimal place தான் இருக்கணும் dividendல ஒரு decimal place இருந்தா இங்க ஒரு decimal divisorல ஒரு decimal place இருந்தனா remove the decimal point the number is 125 here also remove the decimal point the number is 25 so 125 25 ஆல டிவைட் பண்ணா you get the answer okay so நம்ம நார்மலா டிவைட் பண்ணி பாப்போம் first you remove the decimal point the number is 125 and it is the numerator the decimal place 1 decimal place so denominator is 10 okay divided by 2.5 so remove the decimal point the number is 25 okay and the denominator is 10 okay only one decimal place so the denominator is 10 okay so 125 by 10 division sign changes to multiplication sign the reciprocal of 25 by 10 so 125 by 10 into 10 by 25 okay இதோட reciprocal போடுவோம் 10 by 25 so 10 cancel so in the numerator you have 125 the denominator you have 25 okay so 125 divided by 25 okay so நீங்க divide பண்ணி பாருங்க
25. 25 5s are தான் என்னது வரும் 125. Okay, 10 12. Okay, so 25 5s are 125. So the answer is 5. That means the polygon has 5 sides. How many sides? 5 sides. So the total length இங்க இருக்கு. Sum of all the length வந்து என்னது 12.5. ஒரே ஒரு length வந்து 2.5. So இதுலேருந்து இதை divide பண்ணனா நம்ம number of sides கண்டுபிடிக்கலாம். So the 5 sides இந்த அந்த polygon உடைய name என்னது? It is a pentagon. Okay, 5 sides polygon உடைய name என்னது? Pentagon. So அது வந்து questions கேட்கல, number of sides மட்டும் தான் find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So the polygon has 5 sides. Okay. Dear students, today's homework page number 55, exercise 2.7 in the second sum, third sum to seventh sum. Okay, in the third sum, second sum, fourth, fifth and sixth, and the fourth sum, third to fifth. Okay, do your homework properly. Thank you.